हाँ जी, सत श्री अकाल जी। स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਕੈਰੀਅਰ ਇਨਫੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ PSSB ਕਲਰਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਪੋਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है, सो तुम चैनल में जरूर सबसक्राइब करके रखियो और होर जानकारी लिए सारे टैलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बढ़ते हैं जी पहले क्वेश्चन वाल। पहला क्वेश्चन है जी, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किहड़े देश तो ले गए हैं? ऑप्शन है जी अमरीका तो, रूस तो, जर्मनी तो या अफ्रीका तो। दसो जी सही उत्तर की होगा इसका। ऑप्शन तुहाडे सामने है जी, तो इसका सही उत्तर है जी रूस तो। हाँ जी, जो अपने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं वो किहड़े देश तो ले गए हैं? तुहाडा सही उत्तर होगा रूस तो ले गए हैं। ठीक है, सो जरूर याद रखियो इसनूं। बढ़ते हैं जी अगले क्वेश्चन वाल। अगला क्वेश्चन है जी, किस देश का संविधान सब तो लंबा और विस्तृत है? ऑप्शन है जी चीन, भारत, इंग्लैंड या अमेरिका। दसो जी सही उत्तर की होगा इसका। ऑप्शन तुहाडे सामने है जी, तो इसका सही उत्तर है जी भारत। हाँ जी, किस देश का संविधान सब तो लंबा और विस्तृत है? तुहाडा सही उत्तर होगा भारत का संविधान। ठीक है, सो इसनूं भी तुसीं जरूर याद रखियो। बढ़ते हैं जी अगले क्वेश्चन वाल। अगला क्वेश्चन है जी, संसार में किस देश का संविधान बहुत ही कठोर है? ऑप्शन है जी भारत, फ्रांस, अमेरिका या इंग्लैंड। दसो जी सही उत्तर की होगा इसका। ऑप्शन तुहाडे सामने है जी, तो इसका सही उत्तर है जी अमरीका का। हाँ जी, संसार में किस देश का संविधान बहुत ही कठोर है? तो सही उत्तर होगा अमरीका का जो संविधान है वह बहुत ही कठोर है। ठीक है, सो जरूर याद रखियो इन्होंने क्वेश्चनों क्योंकि बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर पेपर में ही मैं क्वेश्चन जो भी है जिन्नियां वीडियो मैं करवा रहा सारे प्रीवियस ईयर पेपर में चक रहा। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। बाद में तुहानूं मैं इसका मटीरियल भी प्रोवाइड करवा दूंगा टैलीग्राम ग्रुप में। सो उसनूं तुसीं जरूर ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं बार बार कह रहा। सो बढ़ते हैं जी अगले क्वेश्चन वाल। अगला क्वेश्चन है जी, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य नूं किस संशोधन द्वारा जोड़िया गया? ऑप्शन है जी 42वां सोध, 45वां, 86वां या 142वां। दसो जी सही उत्तर की होगा इसका। ऑप्शन तुहाडे सामने है जी, सही उत्तर है जी 42वां। हाँ जी, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य नूं किस संशोधन द्वारा जोड़िया गया? तुहाडा सही उत्तर होगा 42वें संशोधन द्वारा। ठीक है, सो जरूर याद रखियो इसनूं। बढ़ते हैं जी अगले क्वेश्चन वाल। अगला क्वेश्चन है जी, सारे मौलिक अधिकारां नूं लागू करवाउण वाला कानूनी अधिकार है? ऑप्शन है जी संविधानिक उपचारां दा अधिकार, सुतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या शोषण और विरोध अधिकार। दसो जी सही उत्तर की होगा इसका। ऑप्शन तुहाडे सामने है जी, तो सही उत्तर है जी संविधानिक उपचारां दा अधिकार। हाँ जी, सारे मौलिक अधिकारां नूं लागू करवाउण वाला कानून अधिकार किहड़ा है? ऑप्शन है जी संविधानिक उपचारां दा अधिकार। ठीक है, सो जरूर याद रखियो इसनूं। बढ़ते हैं जी अगले क्वेश्चन वाल। और जेकर वीडियो वधिया लग रही है तो वीडियो नूं लाइक करके शेयर भी जरूर कर दिओ। अगला क्वेश्चन है जी, साडे मौलिक अधिकारां दा सुरक्षक कौन है? ऑप्शन है जी लोक सभा, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति या विधान सभा। दसो जी सही उत्तर की होगा इसका। ऑप्शन तुहाडे सामने है जी, तो इसका सही उत्तर है जी लोक सभा। हाँ जी, साडे मौलिक अधिकारां दा सुरक्षक है, तुहाडा सही उत्तर होगा लोक सभा। ठीक है, लोक सभा ही साडे अधिकारां दा सुरक्षक है। ठीक है, सो जरूर याद रखियो इसनूं। बढ़ते हैं जी अगले क्वेश्चन वाल। अगला क्वेश्चन है जी, चोणां दे समय सियासी पार्टियां नूं निशान कौन दिंदा है? ऑप्शन है जी भारतीय चोण कमीशन, राजपाल, जिला चोण अधिकारी या रजिस्ट्रिंग अफसर। दसो जी सही उत्तर की होगा इसका। ऑप्शन तुहाडे सामने है जी, तो इसका सही उत्तर है जी भारतीय चोण कमीशन। हाँ जी, चोणां दे समय सियासी पार्टियां नूं निशान कौन दिंदा है? तुहाडा सही उत्तर होगा भारतीय चोण कमीशन दिंदा है। ठीक है, सो बढ़ते हैं जी अगले क्वेश्चन वाल। अगला क्वेश्चन है जी, हेठ लिखियां विचों किहड़ी धारा केंद्र सरकार नूं कौमी सुरक्षा नाल जुड़े मामलों में राज संभालण की शक्ति दिंदा है? ऑप्शन है जी 361 तो 370, 312 तो
51, 300 ਤੋਂ 311 ਜਾਂ 352 ਤੋਂ 360। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ 352 ਤੋਂ 360, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ 352 ਤੋਂ 360। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਦੂਸਰਾ, ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਅਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਜੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ PA ਸੰਗਮਾ, GV ਮਾਵਲੰਕਰ, ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਜਾਂ JS ਢਿੱਲੋਂ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ JV ਮਾਵਲੰਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਜੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ JV ਮਾਵਲੰਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ? 42ਵੀਂ, 71ਵੀਂ, 61ਵੀਂ ਜਾਂ 74ਵੀਂ? ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ 61। ਹਾਂਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ 61ਵੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 61 ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਾਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ। ਹਾਂਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 25 ਤੋਂ 28, 29 ਤੋਂ 30, 31 ਤੋਂ 35 ਜਾਂ 36 ਤੋਂ 51। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ 25 ਤੋਂ 28। ਹਾਂਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ 25 ਤੋਂ 28। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ? ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ? ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਮਨੀ ਬਿੱਲ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਖਾਸ ਬਿੱਲ? ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਖਾਸ ਬਿੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਕਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ ਬਿੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 15 ਤੋਂ 24, 36 ਤੋਂ 51, 52 ਤੋਂ 70 ਜਾਂ 25 ਤੋਂ 32। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਗਲਤ ਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ 36 ਤੋਂ 51। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ? ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ 36 ਤੋਂ 51 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੌਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੌਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਗਲਤ ਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੌਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਰਾਜ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੌਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਪਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤ ਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਪਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਰਾਜ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਜਪਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 2, 3, 4 ਜਾਂ 5। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ 2। ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ 2 ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਰੀਡਮ ਕੋਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 1937, 1934, 1936 ਜਾਂ 1933। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ 1937 ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਫਰੀਡਮ ਕੋਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ 1937। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਠਾ ਲਿਓ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਾਂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 25 ਮਾਰਚ 1947, 26 ਜਨਵਰੀ 1950, 23 ਮਾਰਚ 1931 ਜਾਂ 15 ਅਗਸਤ 1947। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 4 ਅਗਸਤ 2009, 2 ਦਸੰਬਰ 2002, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਜਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2009। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2009 ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2009 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 18, ਅਨੁਛੇਦ 19, ਅਨੁਛੇਦ 21 ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 17। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ।
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 18 ਸਾਲ, 21 ਸਾਲ, 25 ਸਾਲ ਜਾਂ 35 ਸਾਲ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ 35 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ 35 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 7, 12, 15 ਜਾਂ 14। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ 7। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ 7 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? 7 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਛੂਤਛਾਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 18, ਅਨੁਛੇਦ 32, ਅਨੁਛੇਦ 17 ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 34। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 17 ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਛੂਤਛਾਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਅਨੁਛੇਦ 17 ਰਾਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 21 ਤੋਂ 22, 25 ਤੋਂ 28, 14 ਤੋਂ 18 ਜਾਂ 14 ਤੋਂ 16। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ 25 ਤੋਂ 28। ਹਾਂਜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ 25 ਤੋਂ 28 ਤੱਕ ਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 16 ਤੋਂ 17, 17 ਤੋਂ 20, 13 ਤੋਂ 16 ਜਾਂ 14 ਤੋਂ 18। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ 14 ਤੋਂ 18। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ 14 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 32, ਅਨੁਛੇਦ 36, ਅਨੁਛੇਦ 38 ਜਾਂ ਅਨੁਛੇਦ 40। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਟਿਫੀਕਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 40। ਅਨੁਛੇਦ 40 ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਨੁਛੇਦ 40 ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਆਖਦੇ ਜੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 18 ਸਾਲ, 22 ਸਾਲ, 25 ਸਾਲ ਜਾਂ 35 ਸਾਲ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ 35 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ 35 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਨੁਛੇਦ 243 ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ, ਆਪਾਤਕਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰਾਜ ਮੰਡਲ ਨਾਲ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅਨੁਛੇਦ 243 ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਜੋ ਇਹ PDF ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 3 ਸਾਲ, 4 ਸਾਲ, 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 6 ਸਾਲ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸਦਾ?
ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ 6 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ 6 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 25 ਸਾਲ, 30 ਸਾਲ, 18 ਸਾਲ ਜਾਂ 21 ਸਾਲ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ 25 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ 25 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਅਪ੍ਰਤੱਖ, ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 9ਵੇਂ, 29ਵੇਂ, 19ਵੇਂ ਜਾਂ 39ਵੇਂ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ 19ਵੇਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ? ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ 19ਵੇਂ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਤੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਠਾ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸੰਸਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਸੰਸਦ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, 1 ਜਨਵਰੀ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਉਪਰੀ ਸਦਨ ਅਰਥਾਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 1947 ਨੂੰ, 1952 ਨੂੰ, 1961 ਨੂੰ ਜਾਂ 1970 ਨੂੰ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ 1961 ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, 1 ਜਨਵਰੀ 1961 ਨੂੰ ਹੀ ਉਪਰੀ ਸਦਨ ਅਰਥਾਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 3 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜੋ ਸੈਨਾਵਾਂ ਹਨ ਆਪਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ